ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਕੋਟਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ सूबे के हल्कों के किते भी जो मंत्री दौरा करन जाते हैं या मुख्य मंत्री जाते हैं तो वह फंड रिलीज़ कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। पर हैरानी की गल यह है, नवे तत्थ निकल के सामने ये आए ने कि भगवंत मान सरकार के दौरान इस बारे हाले तक कोई पॉलिसी ही नहीं तैयार की गई। फंड देना तो दूर की गल, रिलीज़ करना दूर की गल। और जिथे जिथे भी मंत्री जा रहे हैं, तुसीं एक गल जरूर नोट की होनी या आने वाले दिनों के नोट कर सकते हो कि जदों उन्होंने कोल कोई यूनीयन के रूप में या कोई व्यक्तिगत तौर के उत्ते अपना मंग पत्र लैके पहुँचता है और अपना कोई भी मैमोरेंडम लैके पहुँचता है तो मंत्री वो मंग पत्र जरूर फड़ लेंदे ने, बाद में वो मंग पत्र रद्दी की टोकरी में जा रहा है जो उन्होंने फाइल दे विच लग रहा है। ये जरूर पूछा जाना चाहिए क्योंकि मंत्रियों के कोल फंड अनाउंस करने के लिए ते रिलीज़ करने के लिए कोई भी फंड नहीं दिता गया। हुण दसते हैं कि आखिरकार अख्तियारी फंड कोटे दे विच पॉलिसी की है। अक्सर जदों भी सरकार बनती है, किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में आउंदी रही है, पिछली सरकार का रिकॉर्ड की बोलता है इस बारे भी जानकारी सांझी करांगे। पर अख्तियारी फंड कोटे दे विच मुख्य मंत्री खुद दे कोल तकरीबन एक साल दे विच एक वित्ती वरे दे विच 10 करोड़ रुपया राखवा रखा जाता है अख्तियारी फंड कोटे का। इस तरह हरेक मंत्री नूं 3 करोड़ रुपया एक साल का, प्रति साल 3 करोड़ रुपया एक मंत्री के हिस्से अख्तियारी फंड कोटा हुंदा है। पर हैरानी की गल इत्थे है कि कोई पॉलिसी तैयार ना होने करके, क्योंकि तकरीबन 7 महीने सरकार बनी नूं हो चुके ने, हाले तक कोई पॉलिसी टेबल नहीं हो सकी कि फंडां नूं रिलीज़ किवें करना है, अनाउंसमेंट कित्थे करनी है, किहड़े कम्मां लई वध फंड अनाउंस करने ने, किहड़े कम्मां लई वध, किहड़े विकासां दे लई वध फंड ने जिहड़े वो रिलीज़ कीते जाने चाहिए ने। इस बारे कोई भी टेबल के उत्ते पॉलिसी हाले तक नहीं आई तो ना ही मुख्य मंत्री वालों इस बाबत है जिहड़ा पहल कदमी कोई की गई है। तो इत्थे दसदे हैं कि आंकड़े बोलते हैं, सरकार का रिकॉर्ड बोलता, जिस दे विच ये दस्सिया भी गया कि अख्तियारी फंड कोटे दे विच 50% जिहड़ा फंड हुंदा है, सपोज करो किसी भी मंत्री नूं 3 करोड़ रुपया एक साल के लिए जेकर पॉलिसी बन जाती है, उस तो बाद मिल जाता है, उसके खाते में आ जाता है महकमे दे, तो वह 50% अपने संबंधित हल्के दे विच लगा सकता है तो 50% फंड है जिहड़ा वो होरना हल्कों दे विच जिथे भी मंत्री दौरियां ते जांदे ने जां फिर उन्होंने सद्दिया जाता है विशेष तौर के उत्ते, तो जिथे भी उन्होंने लगता है कि इत्थे फंड रिलीज़ करने की लोड़ है तो अनाउंस कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। पर हाले तक किसी भी मंत्रियों नूं पैसे नहीं दिते गए। तो कहण दा भाव यह है कि अख्तियारी फंड कोटे दे विच पैसे नहीं दिते गए मंत्रियों नूं, मंत्री उन्हां पैसों के लिए, उन्हां फंडां के लिए, उन्हां ग्रांटां के लिए तरस रहे हैं। जेकर मंत्रियों के उन्हां दे महकमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित खात्यां दे विच पैसे होणगे तद ही वो किसी भी हल्के विच जाण, चाहे वह अपने हल्के का दौरा करन जां पंजाब सूबे के किसी होर हल्के दे विच, उदों तक वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते ते ना ही फंड रिलीज़ करन दा उन्हां कोल कोई हक रह जाता है, क्योंकि उन्हां दे कोल हाले तक खात्यां दे विच 7 महीने बीतण तो बाद भी पैसे नहीं आ सके। इत्थे भी दसना बनता है कि पिछलियां सरकारां दे रिकॉर्ड दे विच, क्योंकि 5 महीने रह गए ने, 7 महीने बीत चुके ने, वित्ती वरा अगला चालू हो जाएगा तो 5 महीने बाकी ने। इत्थे वड्डा डर तो इस गल दा है कि जेकर फंड की पॉलिसी ना बनाई गई, इख्तियारी फंड कोटा रिलीज़ मंत्रियों के खात्यां च ना किया गया तो बाकी 5 महीनों के विच भी तो इस वित्ती वरे दे जिहड़े फंड ने वो लैप्स हो जाएंगे। कहण दा भाव कि वो फिर वरतनयोग भी नहीं रहने। जिथे जिथे विकास दे लाउण दी लोड़ है इन्हां सालां दे विच, इस साल दे विच वित्ती वरे विच वो फंड मंत्री अपने तरफों रिलीज़ नहीं कर सकणगे, फिर अगला वित्ती वरा चालू हो जाएगा। जेकर उदों भी पॉलिसी होंद विच नहीं आउंदी तो उदों भी मंत्री वांझे रह जाणगे, पैसों नूं तरसणगे जिहड़े उन्होंने अपने संबंधित हल्कों दे विच विकास करन दे लई फंड रिलीज़ करने हुंदे ने। इत्थे भी दस दईए कि स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर नूं 3 करोड़ रुपया इस अख्तियारी फंड कोटे दे विचों रिलीज़ जरूर हो चुका है। मंत्रियों के लिए हाले तक पैसे नहीं पहुँचे खात्यां विच, पर डिप्टी स्पीकर ते स्पीकर कोले पैसे पहुँच चुके हैं, जिस दे विच एक आंकड़ा यह भी सामने निकल के आया कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधान सभा के स्पीकर, उन्होंने 3 करोड़ के विचों 7 महीनों के विच जदों दे पैसे उन्होंने खाते में आए 2 करोड़ रुपये वो रिलीज़ कर चुके हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि देखा गया कि स्पीकर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਰੂਪ ਚ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਕਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ
ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 50% ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 50% ਫੰਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਲ ਦੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।